Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, in the Realme 11 Pro Plus tips, tricks, hidden features, and settings. So, first of all, it's interesting and settings start here. So, this screen offering just order O. Instant camera just V draw V draw instant flash and next M draw maps it and passing M. So, end pin 1, 2, 3, 4. No. Instead of maps, ini and Apparo draw Apparo. Instead of phone pay, that means oro app to instant at a video on lock screen in there. So first of all, settings scroll down to the AD settings. Out of option gesture and motions. Out of screen of gestures and then the options draw O to open camera, V to turn on and off flashlight. Customizable options are just tap here. Open an app, install the app, reassign option. So, just select here and moon means Apparo M W reassign and just on feature on. And apart from that, double tap to turn on and off the screen option available. That's music control, play, next pause, screen off option. That's screen off gestures on the first feature. Next is super screenshot. So just this area share, that means this area content usually share this area. Throw area and this area confidential share and this area note that means experiment just 3 fingers press and hold here. No, upper draggable area. This portion, portion drag you. Automatic pen into icon color material option and just black or green. Note NOTE note. Not the just more edit options and just currently save. Instantly, our format save exact portion with the perfect screenshot option partial screenshot. And apart from that, a volume button torch on off. So just turn on and off torch with volume button. So just on again, what happens is phone off just the volume button down, press and hold you torch on off and reach back press and hold you and off out. So that's the volume button feature. So that's turn on torch with the volume button. And apart from that, we have 3 extra features. That lift to ear to answer. That means a call unknown just the phone automatic call answer. Lift to ear to answer calls. Then auto switch to receiver. That means if you speaker immediately other earpiece just the lift here, automatic switch the earpiece and then flip to mute incoming calls. Normal mode call just phone flip phone automatically mute type call. Okay. One button will press instant at home screen to us. So one button pressing just phone lift you instant at home screen. So first of all, just settings option add settings gestures and motions raise to wake just on. Next face recognition and fingerprints password security and face and already face recognition set and enter home screen after unlocking option on. What happens is phone lift you automatically phone face recognize and whenever face recognize automatically home screen. That's option and option set. Next iPhones feature that means assistive touch. So just so first of all just settings just drag here. A transparent icon transparent set just the same location AD settings assistive ball transparent opacity and visible icon. Okay, so two set of operations gesture option, that means tap function, double tap function, else tap menu. So assistive board gesture operations tab menu. So the tap set of functions one hand mode 100 mode easy taxi screenshot mode extra reasons low key mode option okay. And so that's assistive board. So that's I recommend power button chair to access
ഇച്ചിരി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പവർ ബട്ടൺ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഞെക്കുക ഇൻസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺവീനിയൻറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് സ്ക്രീൻ ആപ്സ് പോലത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് മൈ ഫയൽസ് ആക്സസ് ചെയ്യണം, അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇത് ഹോമിൽ പോയി പിന്നെ ആപ്സ് ലോഞ്ചർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആപ്പ് എടുക്കണം, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഏരിയയിൽ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണർ അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഉണ്ടോ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നു, ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്സ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈ ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു വിൻഡോ പോലെ, അത് എവിടെ കൊണ്ട് ഇടുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തു ക്ലോസ് കൊടുത്തു. ഉണ്ടോ ഒന്നോടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ്. ഇതേ കാൽക്കുലേറ്റർ 1+1 2 ഉണ്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആക്സസ് നമുക്ക് അവിടെ മൊത്തം കിട്ടും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഉണ്ടോ സപ്പോർട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് ക്ലോസ് ആയി പോകും. സോ എടുക്കുന്ന ആപ്സ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഐക്കണായിട്ട് കിടക്കും. സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം, സെറ്റിംഗ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ആ പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ചെറിയ വിൻഡോ ആയിട്ട് കിടക്കും. സോ അതൊരു ഭയങ്കര കൺവീനിയൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നി. ഈവൻ ഇഫ് നമുക്ക് ആ ആപ്പ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, എൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കണമല്ലോ. സോ അതും കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ. അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റിംഗ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക, സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക. സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ. ഓക്കെ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കിടക്കാനുള്ളതാണ് സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആക്കാം. ആൻഡ് ഇനി ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റിനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട്, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ ടൂൾസ് മൊത്തം കാണിക്കും. അതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടാത്തത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുത്തുവിടുക, വേണ്ടത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് കൊടുത്തുവിടുക. കണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് വെച്ചു. നോർമലി നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആപ്പ് ലോഞ്ചിൽ പോയി കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇതേ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു, ബൂം, ഇറ്റ്സ് ഡൺ. കണ്ടോ റാപ്പിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ 5 ആപ്സ് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്സ് അവിടെ കൊണ്ടിടുക. യൂട്യൂബ് എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ ഫോൺ പേ ഗൂഗിൾ പേ പെട്ടെന്ന് സ്കാനറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പാണത്. സോ ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഫീച്ചർ, ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ഉള്ള ഫീച്ചർ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഫീച്ചറാണത്. പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡുണ്ട്. നമുക്ക് ഈസിയർ ടു സി സിമ്പിൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡാണ്. കണ്ടോ ബിഗർ ഐക്കൺസ്, പ്രിസൈസ് ടച്ചസ് ആയിരിക്കും, ആക്സിഡൽ ടച്ചസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തൊടുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇഷ്യൂ ഒന്നും വേണ്ടത് ചെയ്യാണ്ട്. ഇത്രയും ചില ഏജ്ഡ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തൊടുന്നത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ പോലും കണ്ടോ ആ ആപ്പ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, കൺവീനിയൻ്റ്. അതും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം കൂടെ ജങ്കായിട്ടൊന്നും കിടപ്പൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ. സോ അതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തിരിച്ചു പോകാം. സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ആണ്. സോ സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ആം ഇൻ ദ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 3 ഫിംഗർ വെച്ച് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആപ്പ് എടുത്തു. ഉണ്ടോ സെയിം ടൈം എനിക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ ആക്സ് ചെയ്യാം, സെയിം ടൈം എനിക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ആക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക, സ്വിച്ച് സൈഡ്സ് കൊടുക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് കൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് കുറവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും എല്ലാം അവരുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണേ ജസ്റ്റർ നാവിഗേഷൻ അല്ല ബട്ടൺ നാവിഗേഷൻ ഇട്ടേക്കണേ. സോ ഇഫ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റർ നാവിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബട്ടണിട്ട് മാറ്റാനുള്ളവരും ബട്ടണാണെങ്കിൽ ജസ്റ്ററിട്ട് മാറ്റാനുള്ളവരൊക്കെ ഈ സെയിം ലൊക്കേഷനിലാണ്. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ, അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നടപടി സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ബട്ടൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്, അത് മാറ്റി ജസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കുക. സോ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് കോർണർ ഫോർ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ദ ഹോം ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക, ഹോം ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ റീസൻസി പോയി നിങ്ങൾ. സോ എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ടക്ക് 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 ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. സോ ഓൾ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ അതിനകത്ത്, സ്വിച്ച് ടു പ്രീവിയസ് ആപ്പ്. അതായത് 2 ആപ്പിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോൺ പേ ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സപ്പോസ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോസ് ആണ്. കണ്ടോ ഞാൻ കൈവിട്ടു, ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് വന്നു. ഇനി പിന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇട്ട് വരും, പ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഐക്കൺ വന്നു, പിന്നെയും ഫോട്ടോസ് വരും. ഈ 2 ആപ്പും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഉണ്ടോ റിയലി കൺവീനിയൻറ്റ്, ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇത് ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിൽ പയ്യെ ജസ്റ്റ് തൊട്ട രീതിയിലാക്കണം ചെയ്തോ നല്ല ഹാർട്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം അതൊക്കെ നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റർ ഗൈഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബാർ പോലത്തെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം. കണ്ടോ എക്സെപ്റ്റ് ആ ബാറിൻ്റെ അവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാറിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടോ
യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. സോ ഒന്ന് കംഫർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഹൈ ജസ്റ്റ് ഗൈഡ് ബോർഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫുള്ളി നമുക്ക് ഇമ്മേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ലോക്ക്, ആപ്പ് ഹൈഡ്, അതേപോലെ ആപ്പ് ക്ലോൺ ആണ്, അലോങ് വിത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സേഫ്ലി സെക്യൂർ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാം. ഇവിടെ ആപ്സ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആപ്പ് ലോക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുക ആപ്പ് ലോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കും പ്രൈവസി പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. പാറ്റേൺ ആണോ പാസ്വേഡ് ആണോ പിൻ ആണോ, ഞാൻ പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് I'm going to draw this pattern really quick. Okay, done. And random questions answer ചെയ്തു. ആൻഡ് ആമസോൺ ആണ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ആമസോൺ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക്, ഓക്കെ, ആമസോൺ ആണോ, ഇപ്പം എൻ്റെ പാറ്റേൺ അടിക്കാണ്ട് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ആമസോൺ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഇല്ലാണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം എപ്പോഴൊക്കെ ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കഡ് ആപ്പ് തുറന്നാൽ അപ്പോൾ ഒക്കെ ആപ്പ് ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്സിൽ പോവുക, ആപ്പ് ലോക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ പാറ്റേൺ ഡ്രോ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ, ആ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഐക്കൺ, ആ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഐക്കൺ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ലോക്ക് ആപ്പ് വെൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റിംഗ് ആപ്പ് കൊടുക്കുക. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ ആപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോക്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറോ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതർ അൺലോക്ക് മെത്തേഡ്സ്. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കൊടുക്കുക, ഫേസും കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആമസോൺ പറഞ്ഞു ഏതർ എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ് വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫേസ് വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ക്ലോൺ, അതായത് 2 ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഇവിടെ തന്നെ ആപ്പ് ക്ലോണർ, ഓൾ സപ്പോർട്ടഡ് ആപ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. ആമസോൺ ആണോ ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. സോ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ആമസോൺ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി, ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുക, ക്രിയേറ്റിംഗ് ആപ്പ് ഫോൺ, ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് 1 ഫേസ്ബുക്ക് 2 ഉണ്ടാവും. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ് ആപ്സ് ആണ്. സോ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക. സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് പ്രൈവസി പാസ്വേഡ് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ജസ്റ്റ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഹൈഡ് ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ആണ് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആമസോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആക്സസ് കോഡ് സെറ്റ്, ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ അടിച്ച്, ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പിൻ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാഷ്, ദറ്റ് മീൻസ് 111 ആണ് നിങ്ങളുടെ പിന്നെങ്കിൽ ഹാഷ് 1111 ഹാഷ് അടിക്കണം. സോ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു, ഹാഷ് 1111 ഹാഷ് ഡൺ. ഉണ്ടോ, ഇപ്പം ആമസോൺ പോയിട്ടുണ്ടാവും, നോക്കാം. ആമസോൺ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ആക്സസ് കോഡിൽ പോവാണ്. ഡയലർ എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ഹാഷ് 1111 ഹാഷ് ചെയ്യുക. ഉണ്ടോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആമസോൺ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആപ്പ് ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ് ആപ്സ് കിടക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സേഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമേജസ്, വീഡിയോസ്, ഓഡിയോസ്, ഡോക്യുമെന്റ്, ഫയൽസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൊക്കേഷൻ. സോ ഇമേജസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് പ്ലസ് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗാലറി പോകും. സോ ഈ 3 ഇമേജ് ആയിട്ടോ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ. 1 2 3. ഓക്കെ, സോ സെറ്റ് ആസ് പ്രൈവറ്റ് കൊടുത്തു. ഉണ്ടോ, പോയി. ഇപ്പം ഇനി ഗാലറിയിൽ ആ ഇമേജസ് കാണില്ല. ഉണ്ടോ, അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഓവർ ഹിയർ. പ്രൈവറ്റ് സേഫ് എടുത്തു. ഉണ്ടോ, ഇമേജസ് വീഡിയോസിനകത്ത് അത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ആസ് പബ്ലിക് കൊടുക്കുക, ഏത് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ക്യാമറ ഡൺ. ഉണ്ടോ, ഈസി ആയിട്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ഫയൽസും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓഡിയോസ്, ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതർ ഫയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം വേ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ്. സോ സെറ്റിംഗ്സ് പോവുക, ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് മോഡ്, ഡാർക്ക് മോഡ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ടൈം ടു ടൈം വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൺസെറ്റ്, സൺറൈസ് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന ടൈം മുതൽ ഇന്ന ടൈം വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ കളർ മോഡ് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് വിവിഡ് ആണ്, പക്ഷേ മാക്സിമം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് വരുന്നത്. പ്രോ മോഡ് എടുത്തിട്ട് ബ്രില്യൻ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ കളർ എൻഹാൻസർ ആണ്. മീൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള HDR കണ്ടന്റ് അത് HDR ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ്. ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് HDR വീഡിയോ മോഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നോർമൽ HDR വീഡിയോസിന് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റർ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ്. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഓട്ടോ സെലക്ട് ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊരു 120 ഹെർട്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കുറവ് അപ്പം തന്നെ ഹൈ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഹൈ ഇട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടോ സെലക്ട് മൈറ്റ് ബി നോട്ട് എപ്പോഴും 120 ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ യൂസേജ് അനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവായിരിക്കും. ബട്ട് കറന്റ് എനിക്ക് അത്ര ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ചില ഏരിയാസ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു 120 ഹെർട്സ് അല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇത് ഡയമൻസിറ്റി 705 ചിപ്പാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ഒരു അൺഡോസ്കോർസ് ഒരു 5 lakh ഒക്കെയാണ് അറൗണ്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മാക്സിമം പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക, ബാറ്ററി ടാപ്പ് ചെയ്യുക, അവിടെ നമുക്ക് മോർ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക, പെർഫോമൻസ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആക്കുക, ടേൺ ഓൺ കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ബാറ്ററി കൺസംഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു മോഡാണ് നമ്മുടെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് മോഡ്. ആൻഡ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 12GB to 5GB ആണ്. ആൻഡ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് 24GB ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക, ആൻഡ് അബൌട്ട് ഡിവൈസ് എടുക്കുക, റാമിനോ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വേണ്ട എക്സ്പാൻഡ് അപ് ടു 4GB എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഡീഫോൾട്ട് 12GB എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ 12 + 12 എഫക്റ്റീവ്ലി 24GB റാം ആക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്
ഹേർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട്. സോ അതൊരു റിയൽമി ലാബ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബീറ്റ വെർഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത്. സോ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഡുവൽ മോഡ് ഓഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺസും അതേപോലെ ഒരു പെയർ ഓഫ് വയേർഡ് ഇയർഫോൺസും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈമിൽ രണ്ടിലും ഒരേ സംഭവം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ക്യാപ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പാരന്റൽ കൺട്രോൾസ് പോലത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ, ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസേജ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹേർട്ട് റേറ്റ് മെഷർമെന്റ്. സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബീറ്റ വെർഷൻ ആണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. അപ്ഡേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ റെഡി ആവേണ്ടതാണിത്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈഡ് വന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ പോലെ 9 ആയി കഴിയുമ്പോൾ 9 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈഡ് പറഞ്ഞ് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദെയർ ലബോറട്ടറിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. സോ മൈറ്റ് ബി ഹാവ് സം ബഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വാൾപേപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് വാൾപേപ്പേഴ്സ്, ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റോക്ക് വാൾപേപ്പർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ, ഇഷ്ടം പോലെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഫേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം എന്താണോ, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക, കണ്ടോ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് കാണിക്കണം, അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ മോർ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഓൾവേസ് ഡിസ്പ്ലേ, അങ്ങനെ ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓൾവേസ് ഡിസ്പ്ലേ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം, ടൈം കാണിക്കണ്ടേ, ഇനി അതല്ല ഡേറ്റ് കാണിക്കണ്ടേ, ബാറ്ററി കാണിക്കണ്ടേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് തരും. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഓൾ ഡേ കൊടുക്കുക. ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇന്ന നൈറ്റ് കിടക്കണം മുതൽ രാവിലെ എണീക്കുന്ന ടൈം വരെ കിടക്കുന്ന ടൈം കൊടുക്കുക, എണീക്കുന്ന ടൈം കൊടുക്കുക ഫ്രം 2. ആൻഡ് ദെൻ പവർ സേവിംഗ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൺ അനക്കണ സമയത്ത് മാത്രം കാണാം. അതാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഓൾവേസ് ഡിസ്പ്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് അതേ ഫോണിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാനും ഫോണിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഫോണ്ട് വെയിറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തീംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ ഐക്കൺസിന്റെ അതേ സ്റ്റൈൽസ് മാറ്റാൻ, ഐക്കൺസിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ, ആപ്പ് നെയിം കാണിക്കണോ വേണ്ടയോ, പിന്നെ ആപ്പ് നെയിമിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ, അങ്ങനത്തെ ഫുൾ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കളേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയറിയാം ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കളർ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കസ്റ്റം കൊടുക്കുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക, കണ്ടോ ഗ്രീൻ കളറായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വാൾപേപ്പർ കളർ പലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാംസങ്ങിന്റെ ഫീച്ചറിന് അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ടോ വാൾപേപ്പറിൽ നിന്ന് കളേഴ്സ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ്സ്, ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റി റൗണ്ട് ആക്കാം, റോംബസ് ആക്കാം, ഒരു വേറെ പല പല ഐക്കൺസിന്റെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സർക്കിളായി ഉണ്ടോ, അതെ റോംബസ് ആയി ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അൺലോക്ക് ആനിമേഷൻ. സോ ഇപ്പം എന്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് രജിസ്റ്റർഡ് അല്ലാത്തൊരു ഫിംഗർ വയ്ക്കാം, ആനിമേഷൻ കാണിക്കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആനിമേഷൻ കിടക്കുക, അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആനിമേഷൻ ബബിൾ എന്നുള്ള ആനിമേഷൻ ഇടാം, കണ്ടോ ഉണ്ടോ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആനിമേഷൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് എഡ്ജ് ലൈറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന്റെ എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ മിന്നുന്ന സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അണ്ട 3 കളറുണ്ട്, ഒന്ന് ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഒന്ന് റെഡ് ഉണ്ട്, ഒന്നൊരു ഗോൾഡൻ ലൈക്ക് ഒരു കളർ കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീൻ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ലോഗിൻ ഓപ്ഷൻ കൂടെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഐക്കൺ പുൾ ഡൗൺ ജസ്റ്റ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. സോ ഐക്കൺ പുൾ ഡൗൺ ജസ്റ്റ് എസെൻഷ്യലി മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുക, മീൻസ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കാന്ന് വെച്ചു. സോ നമുക്ക് മൈ ഫയൽ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. വൺ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ് കിട്ടാനുണ്ട്. സോ അപ്പം എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു റാ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഉണ്ടത് ഇപ്പം എന്താ ഏത് കണ്ടത് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ കൊണ്ട് കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആവും. എന്താ ബാക്ക് അടിച്ചു കണ്ടോ, ഏതാണ് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഉണ്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഇതാണ് ഐക്കൺ പുൾ ഡൗൺ ജസ്റ്റ്. എല്ലാ ഐക്കൺസും ഒറ്റ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വൺ ഹാൻഡഡ് മോഡ്. സോ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് വൺ ഹാൻഡഡ് മോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആണ് മീൻസ് കണ്ടോ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ താഴെ ചെറിയൊരു ബോട്ടം സ്വൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ വൺ ഹാൻഡഡ് മോഡായി. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക, പോയി ചെറിയൊരു വൺ ഹാൻഡ് മോഡ് ഉണ്ടോ, ജസ്റ്റ് താഴെ ഒരു ബോട്ടം സ്വൈപ്പ്, അതാണ് വൺ ഹാൻഡ് മോഡ്. സോ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഹോം സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ്. റീസെന്റ് ടാസ്ക് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇത് നോക്കിയറിയാം യൂഷ്വലി ഇവിടെ എത്ര GB യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം കണ്ടോ 6.38 GB യൂസ്ഡ് ആണ്, എത്ര അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. 6.38 GB അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിസ്പ്ലേ റാം ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര GB യൂസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഓപ്ഷനോടെ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടേക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആപ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ കുറച്ച് ആപ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ക്ലോസ് ആവരുത്. എങ്കിൽ ഈ 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലോക്ക് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ക്ലോസ് ഓൾ കൊടുത്താൽ പോലും ആ ആപ്പ് കണ്ടോ ഫോട്ടോസ് എക്സാക്റ്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ നിൽക്കും. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അൺലോക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ. പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിൻഡോ പോലെ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ
ബാക്ക് ടു ദെൻ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ 2 ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഹൈഡ് കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം എന്താണ് ആ ഫോട്ടോസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അത് കാണുന്ന ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത്ര രീതി നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വാട്സപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ റിസീവ് ആയി ബിക്കോസ് നെറ്റ് ഓൺ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അതിന് റിസീവ് ആയി നിങ്ങൾ ആ മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ ഡിലീറ്റഡ് ഫോർ എവരി വൺ കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് ബാർ എടുക്കുക, മോർ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഇത് ടേൺ ഓക്കെ ആണ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റിസീവ് ഉണ്ടോ വിത്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അവിടെ സേവ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ. ഇന്നലെ മുതൽ ടേൺ ഓൺ ആണ്, കാരണം വിത്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പിൽ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ വിത്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ്. പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും 6 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയാൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് ദ തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിസീവ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഫോൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്പീഡ് ഡൗൺലോഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സ്പീഡ് അപ്ലോഡ് നടക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. റിയൽ ടൈം നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ് സംഭവം ഓഫ് ആയിരിക്കും, അത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്പീഡിൽ ഡൗൺലോഡ് നടക്കണേ അപ്ലോഡ് നടക്കണേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹൈലി ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള 200 MB ക്യാമറാസ്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫ്രം ദ നൈറ്റ് മോഡ്. നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് 0.6, 1x, 2x എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവിടെ ഫിൽറ്റേഴ്സിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈമർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോ മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് മോഡിൽ തന്നെ. പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, ഓട്ടോ സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 16 mm വേണോ 23 mm വേണോ 46 mm വേണോ സൂം ലെവൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഫോക്കസ് എന്നൊരു മോഡാണ്, ട്രാക്കിംഗ് ഷോട്ട് എന്നൊരു മോഡ്. മീൻസ് മൂവിംഗ് സബ്ജക്റ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ഓൺ ആണ്, അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് അൾട്രാ ഷോട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് 120p at 60 FPS വരെ നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, മീൻസ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ AI മോഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റീടച്ചിന്റെ ഓപ്ഷൻസ്, മീൻസ് നമ്മുടെ ആ ഫേസിന്റെ റീടച്ചും കാര്യങ്ങളും ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. ഫേസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് 0.6x എടുക്കാം, 1x എടുക്കാം, 2x എടുക്കാം, ആൻഡ് ലോസ്ലെസ് 4x വരെ എടുക്കാം. ആൻഡ് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 20x വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അപ് ടു ഐ വുഡ് സേ അപ് ടു 10x വരെ ഓക്കെയാണ്. 20x പോരാ, 8x വരെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്, 10x കുഴപ്പമില്ലെന്ന രീതിയിൽ പറയാം. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ്. ആൻഡ് പോർട്രേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ റീടച്ചിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പോർട്രേറ്റിനകത്ത് 1x, 2x എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഡെപ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഹൈറസ് 200 MB 50 MB ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ രണ്ടിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 200 MB അല്ലെങ്കിൽ 50 MB ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ മോറിനകത്ത് പ്രോ മോഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പർച്ചർ ISO വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോ മോഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പനോറമിക് മോഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാക്രോ മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സ്മോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലോസ് അപ്പ് ചെയ്ത് പക്ക ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാക്രോ മോഡ്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫിലിം മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണ്ടോ, ഇവിടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ, ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് വേണോ വേണ്ടയോ, അതേപോലെ ISO എത്ര വേണം, വൈറ്റ് ബാലൻസ് എത്ര വേണം, അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ടൈം ലാപ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലോങ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഡുവൽ വ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡുവൽ വ്യൂ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതുണ്ട്. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റെറി മോഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് പോർട്രേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ക പോർട്രേറ്റ് കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ടിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so guys, ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ Realme 11 Pro Plus ടിപ്സ്, ട്രിക്സ്, ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ്സ് വീഡിയോ. So guys, that's it for today. Signing off, it's for Mania.